Greetings to you all in the precious name of our Lord and Savior Jesus Christ. మన ప్రభువును రక్షకుడైన యేసుక్రీస్తు నామములో మీ అందరికీ వందనాలు తెలియజేస్తూ ఉన్నాను. It's definitely a great joy to share God's holy word. దేవుని పరిశుద్ధ వాక్యాన్ని పంచుకోవడం అనేది ఖచ్చితంగా ఇది గొప్ప ఆనందం. Because God's word never changeth. The word of God says, heaven and earth will pass away, but my word will not pass away. దేవుని వాక్యము ఎన్నడూ మారనిది. వాక్యములో ఇలాగ వ్రాయబడింది, ఆకాశము భూమి గతించిన నా మాటలు ఎన్నడూ గతించవు అని వాక్యములో వ్రాయబడింది. Today we have one more occasion for us to listen to God's word. దేవుని వాక్యము వినే మరొక అవకాశాన్ని ఈ దినాన మనం కలిగి ఉన్నాం. One more time, we a warm welcome to all of you from different parts of India and other places who are joined here. Let's be able to be in oneness of the Spirit to listen to God's holy word. భారతదేశంలోనూ అలాగే వివిధ స్థలాల నుండి దేవుని వాక్యాన్ని వినడానికి చేరువచ్చిన మీ అందరిని బట్టి నేను ఆనందిస్తూ ఉన్నాను. మీ అందరికి వందనాలు తెలియజేస్తూ ఉన్నాను. And I also thank the local assembly and who had given me this privilege and to share God's word, and for the translation also we submitted everything into God's holy hands. అలాగే ఇలాగ నేను వాక్య పరిచర్య చేయడానికి అవకాశం ఇచ్చిన స్థానిక సంఘానికి అనువాదం చేయడానికి ఏర్పరిచిన వారిని బట్టి ప్రతి విషయాన్ని కూడా ప్రభు కృపగలిగిన హస్తాలకి నేను అప్పగిస్తూ ఉన్నాను. As per the request of the local church and the elders, they asked me to share, so I'll just take 5 minutes to share a short brief testimony about how the Lord has been in my life. స్థానిక సంఘము అలాగే పెద్దలు కొద్ది నిమిషాలు నా యొక్క సాక్ష్యాన్ని పంచుకోమని చెప్పారు కాబట్టి నా జీవితాన్ని గురించి కొద్ది నిమిషాలు By the abundant grace of God, I had a wonderful పంచుకుంటాను. By the abundant grace of God, I've been in a wonderful family, a godly family, born to Brother Gunasir and Abraham and Nancy, and we are 4 boys all together. దేవుని యొక్క అత్యధికమైన కృపను బట్టి ఒక మంచి దైవిక కుటుంబంలో మేము జన్మించాము. దైవజనులు గుణశీలం అబ్రహాం గారు, నాన్సీ గారి కుటుంబంలో 4 కుమారులుగా మేము జన్మించడం జరిగింది. They brought us with the fear of God right from the very childhood days. చాలా బాల్య దినాల నుండే దేవుని భయములో వారు మమ్మను పెంచారు. And we also learned how to love the Lord and serve the Lord right from the beginning of our childhood days. మా బాల్య దినాల నుండే దేవుని ఎలాగూ ప్రేమించాలో, దేవుని ఎలాగూ సేవించాలో మేము నేర్చుకున్నాం. Many who have seen me growing up are already here in the Zoom watching, and they could be able to praise God also. నేను ఎదుగుతూ ఉండగా నన్ను చూచిన వారు, నా జీవితాన్ని గమనించిన వారు ఇప్పుడు కూడా జూమ్ మీటింగ్ లో ఉన్నారు. వారు కూడా నన్ను బట్టి ప్రభుని స్తుతిస్తారు అని నేను భావిస్తున్నాను. I thank God for every opportunity He has given, even in my childhood days, although I was actually participated in camps, even though I was quite small. ఆ బాల్య దినాల్లో నేను ఉండగా ప్రతి ఒక్క పనిలో చురుగ్గా పాల్గొనడానికి ప్రభువు నాకు ఇచ్చిన ప్రతి అవకాశాన్ని బట్టి కూడా ప్రభు నేను స్తుతిస్తూ ఉన్నాను. I was born into the family of God when I was studying grade 7. 7వ తరగతి నేను చదువుతూ ఉండగా దేవుని కుటుంబంలో నేను జన్మించడం జరిగింది. My daddy was giving me the word of God, and he spoke to me about salvation. Because I told one lie, I was punished for it. But he took me to the room and he counseled me and he told me that you have sinned against God. I did not understand what he was talking about in the beginning. But when he spoke to me with the word of God, I was convinced about it and took the first step of obeying God. నేను ఒక చిన్న అబద్ధం చెప్పినప్పుడు మా నాన్నగారు నీవు పాపం చేస్తున్నావని నాతో చెప్పాడు. నన్ను ఒక గదిలోనికి తీసుకుని వెళ్ళి దేవుని యొక్క రక్షణ సువార్తను, పాపమునకు వచ్చే ఫలితాన్ని ఆయన వివరిస్తూ ఉండగా ఆరంభంలో నాకు అర్థం కాలేదు. కానీ దాని యొక్క వివరణ జరుగుతూ ఉన్నప్పుడు నేను ఒక పాపిని అని ఆ దినమున ఒప్పించబడ్డాను.
From that time, I've been able to be with my dad in most of the places I used to go as he visits the hospitals and other places. I used to go with him, accompany him in different ministries, although I was quite small. ఆ సమయం నుండి నేను చిన్నవాడనై ఉన్న మా నాన్నగారితో కలిసి వివిధ రకాలైన పరిచర్యల్లో పాల్గొనేవాడిని. I never knew that there is going to be a ministry later on. Pardon, uncle. I never knew that there is going to be a bigger ministry for me. నా కొరకే ఒక గొప్ప పరిచర్య ఉన్నది అని నేను ఎన్నడూ భావించలేదు. But the Lord helped me as I was growing to know more about Him. అయితే నేను ఎదుగుతూ ఉండగా ప్రభువుని మరి ఎక్కువగా తెలుసుకోవడానికి ప్రభువు నాకు సహాయం చేశాడు. And the time came where I had to also obey the Lord in the waters of baptism when I was doing my degree first year. సమయం వచ్చినప్పుడు నీటి బాప్తిసం ద్వారా దేవుని ఆజ్ఞకు సంపూర్ణంగా లోబడవలసిన సమయం వచ్చినప్పుడు డిగ్రీ ఫస్ట్ ఇయర్ నేను చదువుతూ ఉండగా బాప్తిసం తీసుకోవడం జరిగినది. After I finished that, I went to Ooty to work in an international school. నా విద్యను పూర్తి చేసుకున్న తర్వాత ఊటీలో ఒక అంతర్జాతీయ పాఠశాలలో నేను పని చేయడానికి వెళ్ళాను. And God led me there and among the students to work with. From that time till today, I am working among the students. ఆ దినము నుండి విద్యార్థుల మధ్య పని చేయడానికి ప్రభువు నన్ను నడిపిస్తూ వచ్చాడు. ఆ దినము నుండి ఇప్పటి వరకు కూడా విద్యార్థుల మధ్య నేను పరిచర్య చేస్తూ ఉన్నాను. And also I should not forget to just tell you about God. In the year 1995, I was married to a girl who is from Hyderabad. ఈ విషయాన్ని కూడా నేను ఖచ్చితంగా చెప్పాలి. 1995లో హైదరాబాద్ నుండి ఒక సహోదరితో నేను వివాహం చేసుకోవడానికి ప్రభువు నాకు సహాయం చేశాడు. It was none other than Brother Nagabhushnam, who is also with the Lord now. ఆ సహోదరి ఎవరి కుమార్తె అంటే దేవుని దగ్గర ఉన్నటువంటి ప్రియులు నాగభూషణం గారి కుమార్తె. And we have a lovely team of brother-in-laws, and we all work together for the service of God, irrespective of any barriers of language and culture, because we are one in the Spirit and one in the Lord. మా భాషలు వేరైనా మా యొక్క అభిప్రాయాలు వేరైనా మేమందరము క్రీస్తులో ఒకటి కాబట్టి మా ప్రియ బావగారులతో సహోదరులందరితో కలిసి మేము ఒక టీముగా పని చేయగలుగుతూ ఉన్నాం దేవుని పనిలో. As long as the Lord is going to give us this time and this tenure and the health and the strength, we are going to serve the Lord till the end. ప్రభు ఎంతకాలం అయితే ఆరోగ్యం ఇచ్చి బలం ఇచ్చి ఆరోగ్యాన్ని ఇస్తాడో అంతకాలము ఆ ముగింపు వరకు కూడా మేము ప్రభువుని సేవించబోతూ ఉన్నాం. Continue to pray for us for the different ministries we have here itself in the UAE. యుఏఈలో మేము కలిగిన వివిధ రకాలైన పరిచర్యలన్నిటిని బట్టి కూడా మీరు ప్రార్థనను కొనసాగించండి. May the Lord's name be glorified, and we will just move to the word of God, which is more important than anything else on the universe. విశ్వంలో దేనికైనా ప్రాముఖ్యమైనది దేవుని వాక్యమే కాబట్టి దేవుని వాక్యం వినడానికి మనం ముందుకు సాగుదాం. Today I was just praying about this for the time when brother had called me and told me, and that time I was praying about it. Oh God, what should I spend my time on? What should I preach and what should I share with godly people? సహోదరులు ఫోన్ చేసి నాకు సెలవిచ్చినప్పుడు నేను అప్పుడు ప్రభువుని అడిగాను, ప్రభువా నేను ఏం పంచుకోవాలి అని ప్రభువుని నేను ప్రార్థన చేశాను. This is my own experience, which I'm going to share it with you. As the word of God came to me for the many months itself, the question which came to me, how do I know that I'm serving God faithfully? అనేక సంవత్సరాలుగా ప్రభువుని నేను సేవిస్తూ ఉండగా నాకు వచ్చిన ఒక ప్రశ్న ఏంటంటే, నమ్మకముగా నేను ప్రభువుని సేవిస్తున్నాను అని ఎలాగో నేను ఎరుగుదును? That's what today I'm going to share it with you, to understand or identify ourselves, to know that I am serving the Lord. How do I know that I am serving the Lord faithfully? How do I know that it is the good works which is acceptable to God, although I am born again for good works? ఈ రాత్రి వేళ నా అంశం అదే. మనం ప్రభువుని సేవిస్తూ ఉండగా నేను ప్రభువుని నమ్మకంగా సేవిస్తున్నాను అని ఎలాగూ నేను ఎరుగుదును? మంచి క్రియల ద్వారా మనం రక్షించబడకపోయినా మంచి క్రియలు మనం చేస్తూ ఉండగా మనము నమ్మకంగా ప్రభువుని సేవిస్తున్నామని ఎలాగూ మనం ఎరుగుదాం? When you are saved for service. మీరు కూర్చున్నప్పుడు
సేవ కొరకై మీరు కూర్చొని ఉన్నారు. What is that service? That English word service, what is it all about is what we're going to see for the rest of the time here as we listen to God's holy word. సేవ లేక పరిచర్య అనే ఆ మాటను దేవుని వాక్యములో మిగిలిన సమయంలో ఇప్పుడు మనం చూడబోతూ ఉన్నాం. Service is for everybody who is born again and baptized because it is not only for missionaries, it's not only for full-time workers, it's for everybody. God wants us to serve Him. సేవ చేయడం పరిచర్య చేయడం అనేది కేవలం సువార్థికులు మిషనరీలుగా ఉన్నవారు మాత్రమే చేసేది కాదు, కానీ తిరిగి జన్మించి బాప్తిసం పొందిన ప్రతి ఒక్కరూ కూడా ఈ సేవను పరిచర్యను చేయవలసిన వారుగా ఉన్నారు. Shall we turn to our attention to the holy word of God, because whatever we speak should be from the word of God based on a verse itself. మనం ఏది మాట్లాడినా అది దేవుని వాక్యము నుండి ఒక వచన ఆధారంగా మాట్లాడుకోవాలి. కాబట్టి దేవుని వాక్యాన్ని ఇప్పుడు మనం త్రిప్పుదాం. Turning attention to Hebrews chapter 9 verse 14, the last part of verse 14. హెబ్రీ పత్రిక 9వ అధ్యాయం 14వ వచనంలో చివరి లైన్ మనం చదువుదాం. You can read in Telugu first, verse 14 of chapter 9 of book of Hebrews. హెబ్రీ పత్రిక 9వ అధ్యాయం 14వ వచనం చివరి భాగం. నిర్జీవ క్రియలను విడిచి జీవము గల దేవుని సేవించుటకు ఈ మనస్సాక్షిని ఎంతో ఎక్కువగా శుద్ధి చేయును. Oh my dear believers in Christ, this is a very important verse. Look at the last part of the verse. ప్రియమైన సహోదరి సహోదరులారా, ఇది చాలా ప్రాముఖ్యమైనటువంటి లేఖన భాగం. ఈ వచనంలో చివరి భాగాన్ని గమనించండి. Note carefully how the verse is saying, purge your conscience from the dead works in serving the living God. ఈ లేఖనం ఎలాగూ చెప్తూ ఉన్నదంటే నిర్జీవ క్రియలను విడిచి జీవము గల దేవుని సేవించుటకు మీ మనస్సాక్షిని శుద్ధి చేసుకోండి అని చెప్తోంది. My dear believers in Christ, you and I should understand, if you are a born again believer in Christ, you are born in the family of God, you should understand, and we should all be able to know that we are purged from the conscience, from dead works, to serve the living God. That's the only ambition and goal. రక్షింపబడిన ప్రియ సహోదరి సహోదరుడా, మనము గుర్తించవలసిన ఒక విషయం ఏంటంటే, మన మనస్సాక్షిని శుద్ధి చేయబడి నిర్జీవ క్రియలను విడిచి జీవము కలిగిన దేవుని సేవించడానికి మనము రక్షించబడ్డాం. మన యొక్క లక్ష్యం, మన యొక్క గురి అదేనండి. Look at the book of Ephesians chapter 2. What does it say? What is the status when you are saved? Chapter 2, the book of Ephesians, verse 9. Not by good works, not of works, lest any man should boast, for we are his workmanship, created in Christ. 9 and 10. ఎఫెసీ పత్రిక 2వ అధ్యాయం 9-10 వచనాలు మనం గమనించినప్పుడు, అది క్రియల వల్ల కలిగినది కాదు కనుక ఎవడును అతిశయపడ వీలు లేదు, మరియు వాటి యందు మనము నడుచుకున్న వల్లని దేవుడు ముందుగా శక్తిపించిన సత్క్రియలు చేయుటకై మనము క్రీస్తు యేసునందు సృజింపబడిన వారమై ఆయన చేసిన పని అయి ఉన్నాము అంటాడు. Oh, God looks for the good works which has to come spontaneously. There is no training for all these things. ఇదిగో మనము మన నుండి మంచి సత్క్రియలు అనేవి బయటికి రావాలి. దీని కొరకై ఎటువంటి సిద్ధపాటు అనేది ఉండదు. What comes out of Lord Jesus when he was walking and talking with people? There is one woman who came and touched him, and he was able to tell, virtue has gone out of me, goodness has gone out of me. Wherever you touch Jesus, only goodness comes, my dear believers. యేసుక్రీస్తు ప్రభువారిని ఒక స్త్రీ వచ్చి తాకినప్పుడు ఆయన అంటున్నాడు, మంచి క్రియలు నాలో నుండి వెళ్ళాయి. యేసు ప్రభువారిని మీరు ఎక్కడ తాకినా నా ప్రియ సహోదరి సహోదరుడా, మంచి క్రియలు సత్క్రియలు మాత్రమే బయటకు వస్తాయి. Oh, God is pleased with it. God is pleased with the good works which comes out of a faithful heart. That's what we're going to see. What are the areas God is going to say on that day when He is going to reward us for the good works? మంచి క్రియలు లేక సత్క్రియలను బట్టి ప్రభువు మనకి ప్రతిఫలం ఇచ్చినప్పుడు ఆయన ఏ ఏ విషయాల నుండి ఆ సత్క్రియలు వస్తాయో ఆ సంగతులు ఇప్పుడు మనం చూడబోతూ ఉన్నాం. We may be doing so many things for God. దేవుని కొరకు బహుశా అనేక సంగతులు మనం చేస్తూ ఉండొచ్చు. If God has asked you to do only 5 things, we need to do 5 things only, not 50 things in the assembly.
దేవుడు సంఘములో 5 సంగతులు చేయమని మన నుండి కోరితే 5 సంగతులు మాత్రమే మనం చేయాలి, కానీ 50 సంగతులు మనం చేయకూడదు. If God has called you for a purpose, you have to be only absolutely obedient to His call and be able to move forward only in that track. దేవుడు నిన్ను ఒక ఉద్దేశం కొరకు పిలిచినప్పుడు నీవు ఖచ్చితంగా ఆ పిలుపుకు లోబడాలి. దేవుడు ఏర్పాటు చేసిన ఆ యొక్క ట్రాక్ లోనే ఉండాలి. There is a word in English which says service. I'm going to talk about that word service, which is very important. And this word service in English has 6, you can see that 7 alphabets are there. SERVICE. For those who are youngsters who are listening, who want to grip the whole message, it's very easy for you to understand. You're going to come with me as I take you from SERVICE. And that's the message for today, which the Holy Spirit has kept in store for you. సర్వీస్ అనే మాట నుండి ఈ రాత్రి వేళ వర్తమానం అంతా నేను అందించాలని ఆశపడుతూ ఉన్నాను. యవనస్తులైన వారు ఉంటే ఈ వర్తమానాన్ని చక్కగా మీరు ఆలకించవచ్చు, ఆనందించవచ్చు. దానిని తెలుగులో పరిచర్య లేక సేవ అంటారు. ఇంగ్లీష్ లో ఉన్న ఆ అక్షరాలను ఆధారం చేసుకొని ఈ రాత్రి వేళ ఆ సేవ లేక పరిచర్య అంటే ఏంటో నేను అందిస్తాను. Oh, the very first thing which is there is serve God with joy. ఆనందముతో ప్రభువుని సేవించడం. Are we serving God with gladness from our heart? మన హృదయాంతరంగములో సంతోషముతో ప్రభువుని మనం సేవిస్తూ ఉన్నామా? We are going to see a couple of verses from God's holy word. దేవుని పరిశుద్ధ లేఖనాల్లో నుండి ఒక 2 వచనాలు మనం చూడబోతూ ఉన్నాం. There are so many verses from the Bible. We are going to capture our attention with a few verses and going to study those verses. Deuteronomy chapter 28 verse 47. బైబిల్లో చాలా లేఖన భాగాలు ఉన్నాయి, కానీ కొన్ని వచనాలు మాత్రమే మనం చూడబోతూ ఉన్నాం. ద్వితీయోపదేశకాండం 28వ అధ్యాయం 28వ అధ్యాయం వర్షంకు 28 verse 47. 47వ వచనాన్ని చదువుదాం. ద్వితీయోపదేశకాండం 28వ అధ్యాయం 47వ వచనం. Because thou servest not the Lord thy God with joyfulness and with gladness of heart. It's a warning which comes from the book of Deuteronomy. ద్వితీయోపదేశకాండ గ్రంథము నుండి వస్తున్నటువంటి హెచ్చరిక ఇది. నీవు సంతోషముతోను హృదయ ఆనందముతోను నీ దేవుడైన యెహోవాకు నీవు దాసుడవు కాలేదు అంటాడు. Book of Deuteronomy is said to be the book of instruction. ద్వితీయోపదేశకాండ గ్రంథము అనేది ఇది ఆజ్ఞలను లేక సూచనలను తెలియజేసే గ్రంథముగా ఉన్నది. Chapter 28 talks about obedience. 28వ అధ్యాయము విధేయతను గురించి తెలియజేస్తూ ఉంది. From 15th verse onwards it talks about the disobedience, of curse of disobedience. 15వ వచనం నుండి లేక 15వ వచనం నుండి అవిధేయులైన వారికి కలిగే శాపమును గురించి తెలియజేస్తూ ఉంది. So do not forget, service is very important. It's a commandment from God, and you and I need to serve God. How? With a joyfulness, with a joyful heart, with a gladness bubbling out of our heart. అందుచేత ప్రభువుని సేవించడము అనే ఈ మాట అది దేవుని నుండి ఆజ్ఞాపించబడిన సంగతి కాబట్టి మన హృదయ అంతరంగములో నుండి సంతోషముతోను ఆనందముతోను మన హృదయము ఉప్పొంగుతూ ప్రభువుని మనం సేవించే వారంగా ఉండాలి. Psalms 100, you see the Psalm 100 verse 2, what does it say? Serve the Lord with gladness. 100వ కీర్తన 2వ వచనాన్ని గమనించండి. 100వ కీర్తన 2వ వచనం, సంతోషముతో యెహోవాను సేవించండి అని కీర్తనకారుడు అంటున్నాడు. 2 Corinthians chapter 9 verse 7 talks about a cheerful giver, a joyful giver, a willing giver, a voluntary giver. కొరింథీ 2వ పత్రిక 9వ అధ్యాయం 8వ వచనంలో మనం గమనించినప్పుడు లేక 7వ వచనంలో ఉత్సాహంగా ఇచ్చువారు, సంతోషముతో ఇచ్చువారు. So the second there's a warning for the Israelites that how cheerful they have to give. It was a teaching by Apostle Paul that we should be cheerful givers. Whatever we give, it should be whatever we do, and the service should come from a heart filled with gladness and joy. కొరింథీ 2వ పత్రికలో 9వ అధ్యాయంలో పౌలు అక్కడున్న సంఘం వారికి విశ్వాసులకు దేవునికి సంతోషంగా ఇవ్వాలని, మనం ఏది చేసినా ఆనందముతో సంతోషముతో చేయాలని వారికి హెచ్చరికిస్తూ ఉన్నాడు.
My dear believers in Christ, how true it is for us if we don't have a heart to give, and that there is a heartless giving. అట్లయితే నా ప్రియమైన సహోదరి సహోదరులారా, హృదయపూర్వకంగా ప్రభువుకి ఇవ్వడం అనేది నిజంగా ఇది ఎంత వాస్తవమో మనం గమనించాలి. Even it's going to be a tithe, even it's going to be a giving, whatever we give, if it's going to be small or big, all to the glory of God, all what we're going to give is from the heart. It's the heart attitude which matters. ఏది మనం ఇచ్చినా అది చిన్నదే కాబోలు పెద్దదే కాబోలు, మనము ఎలాగూ ఇస్తున్నాం అనేది ఇక్కడ చాలా ప్రాముఖ్యమైనది. హృదయపూర్వకంగా ఇస్తున్నామా లేదా? Oh, it is not the large givers. It is not the amount you give. It is the heart you give matters. ఇక్కడేదో నువ్వు పెద్దది ఇచ్చేది కాదు, లేకపోతే విస్తారమైన సొమ్ము ఇచ్చేది కాదు, కానీ నువ్విచ్చే హృదయమే ఇక్కడ ప్రాముఖ్యమైనదిగా ఉన్నది. Today sad to see there are churches who are looking for large givers, but God is looking for cheerful giver. Note that word. దుఃఖకరమైన సంగతి ఏంటంటే నేడు సంఘాలు ఎక్కువ సొమ్మిచ్చే వారి కొరకు ఎదురు చూస్తూ ఉన్నాయి, కానీ ప్రభువు దేని కొరకు కనిపెడుతూ ఉన్నాడు అంటే సంతోషముగా ఇచ్చే వారి కొరకు ఆయన కనిపెడుతూ ఉన్నాడు. Oh, so the first one is S stands for service. S stands for serve God with joyfulness. Serve God with a cheerful heart. కాబట్టి ఆ సేవ లేక పరిచర్య అనే మాటలు ఆంగ్లములో ఎస్ అనే అక్షరానికి మొదటి మాట సంతోషముగా ఆనందముగా ప్రభువుని సేవించడం. Quickly let's move to the second key, the second secret of serving God. What is the second secret? The first secret we saw now. What is the second secret to know that I am serving God? Let's look at it carefully now. రెండవ మాట, నేను ప్రభువుని నమ్మకంగా సేవిస్తున్నాను అని మనం తెలుసుకోవడానికి మనము తెలుసుకోవాల్సినటువంటి రెండవ మాటను ఇప్పుడు మనం చూద్దాం. E is for exhibit the love of God in your service. Exhibit the love of God in your service. రెండవ అక్షరం ఈ అంటే మన యొక్క సేవలో దేవుని ప్రేమను కనపరచడం. You have to show your love of God in everything you do. నీవు చేసే ప్రతి పనిలో కూడా దేవుని ప్రేమను నీవు కనపరిచేవాడుగా ఉండాలి. You can see that very clearly in the book of Revelation chapter 2 verse 4. ప్రకటన గ్రంథం 2వ అధ్యాయం 4వ వచనంలో ఆ మాటను చాలా స్పష్టంగా నీవు చూడగలవు. When God is talking to the seven, when God's revelation, the revelation of God will came to John, how beautifully he expresses and he beautifully brings out the true revelation as he speaks about the seven churches. దేవుడు తన యొక్క ప్రత్యక్షతను యోహానికి శిష్యుడైన యోహానుకు ఆయన కనపరిచినప్పుడు ఎంత రమ్యముగా శిష్యుడైన యోహానికి ఆ ప్రత్యక్షతను కనపరిచాడో మనం చూడగలం. 7 సంఘాలకు వర్తమానాలను కూడా ఆ ప్రత్యక్షతలో ఆయన తీసుకురావడం జరిగింది. Ephesus, there is a church in Ephesus and it is said to be one of the good churches. Now what is the message for that good church? ఎఫెసీలో సంఘం ఉన్నది, మంచి సంఘాల్లో ఇదొక మంచి సంఘం. ఆ మంచి సంఘానికి దేవుడిచ్చిన వర్తమానం ఏంటి? Verse 2, I know thy works. వచనం 2లో నీ క్రియలను నేను ఎరుగుదును. Verse 4, nevertheless I have somewhat against thee because thou hast left thy first love. అయితే వచనం 4లో నీ మీద నేను ఒక తప్పు మోపవలసి ఉన్నది, అదేంటంటే నీ మొదటి ప్రేమను వదిలితివి. Those who are in the local church, we need to ask the question to ourselves, oh God, have I lost the first love for you? స్థానిక సంఘాల్లో ఉన్న ప్రతి ఒక్కరూ మనమే ప్రశ్న చేసుకోవాలి. ఓ దేవా, నీ పట్ల నేను కలిగిన మొదటి ప్రేమను కోల్పోయానా? How is that first love? Let's evaluate our minds and hearts and soul today. ఈ దినాలలో మన హృదయములో, మన మనస్సులో, మన ప్రాణములో దేవుని పట్ల మనము కలిగిన మొదటి ప్రేమ ఎలా ఉన్నది? In the Old Testament it was 10 commandments, but in New Testament the whole 10 commandments were summed up into 2 commandments. Love the Lord with all your heart, with all your mind and all your soul, and love your neighbor as yourself. పాత నిబంధనలో 10 ఆజ్ఞలు మనం చూడగలం, కానీ కొత్త నిబంధనలో ఆ 10 ఆజ్ఞల యొక్క సారాంశము 2 మాటలుగా పొందుపరచబడి ఉన్నవి. అదేంటంటే నీ పూర్ణ హృదయముతో, నీ పూర్ణ మనసుతో, నీ పూర్ణ బలముతో నీ దేవుడైన యెహోవాను ప్రేమించాలి. అదే సమయంలో
పొరుగు వారిని ప్రేమించాలి అంటాడు. Without love, worship cannot come. ప్రేమ లేకుండా ఆరాధన అనేది బయటకు రాదు. Without personal worship, there is no congregational worship. There is no corporate worship. Without personal worship. వ్యక్తిగతంగా ప్రభువుని ఆరాధించే అనుభవం లేకపోతే సామూహికంగా ప్రభువుని ఆరాధించడం అనేది ఉండదు. Without the Lord being the Lordship of Christ, there is no sonship or worship. He has to be the Lord of our life. అధికారిగా క్రీస్తు ప్రభువుగా లేకపోతే మన ఆరాధనలో క్రీస్తు ప్రభువారు దేవుని కుమారుని ఆరాధించడం అనేది ఉండదు. He is God, the resident or the president of our life. ఆయన మన జీవితానికి అధికారిగా ఉన్నట్లుగా మనం గమనిస్తూ ఉన్నాం. Many times we give resident visa. Here we have visas. We have visit visa, resident visa. Like that, there are visas, different kinds of visas. Many times in times of troubles and trials and difficulties, we like to give visit visa for God. How sad it is to see that in our constant prayer life, in our constant fellowship. What do we do? How do we go about? Are we giving visit visa for God, or is there a permanent residence where we could be able to see that humble dwelling, wonderful light of God shining in our hearts? వీసాల్లో వ్యత్యాసాలు ఉంటాయి. దర్శించే వీసాలు ఉంటాయి, అలాగే శాశ్వతంగా నివసించే వీసాలు ఉంటాయి. అయితే దేవుడు మనలో శాశ్వతంగా నివసించే ఆ వీసాను దేవుడికి మనం ఇస్తూ ఉన్నామా, లేక కష్టాలు వచ్చినప్పుడు, ఇబ్బందులు వచ్చినప్పుడు అప్పుడప్పుడు ప్రభు దర్శించే వీసాలు మనం ఇస్తూ ఉన్నామా? Oh, when there is a marriage problem, when there is a study problem, when there is an exam problem, when there is a surgery, when there is a pregnancy, when there is my daughter is not getting married, my son is not getting married, is it only for those times we are looking for God? It's like giving visit visa, my dear friends, my dear believers in Christ. If you really love the Lord, is He residing within you? If it's residing within you, the love of God should be expressed in your gratitude and service to God. నా ప్రియ సహోదరి సహోదరుడా, నీ కుటుంబంలో ఏదైనా ఇబ్బంది వచ్చినప్పుడు, నీ బిడ్డ వివాహమో, ఉద్యోగమో, లేకపోతే ఏదైనా కష్టమో, అనారోగ్య సమస్య ఇలాంటివి వచ్చినప్పుడు మాత్రమే ప్రభువుని నీవు దర్శించమని కోరుతున్నావా, లేక నీ జీవితంలో శాశ్వత కాలం ప్రభువు నివసించాలని నీవు ఆశపడుతున్నావా? Think about that. ప్రేమ అనేది కనపరచబడాలి. Think about that first love when you met the Lord at the cross. యేసుక్రీస్తు ప్రభువారిని శిలువ దగ్గర నీవు కలుసుకున్నప్పుడు ఆయన పట్ల నీవు చూపిన ఆ మొదటి ప్రేమను గురించి ఆలోచన చేయండి. Serve the Lord. Exhibit your service through the love of God. There is no other yardstick to measure your service. Your service and my service towards God, towards others should be love. That's the only stigma for us. That's the only way of understanding God. God loves only one language. He hears only one language. He speaks only one language. He knows all the languages we're talking about. But the Bible talks about only one language called love. దేవుడు మాట్లాడేది, ఆయన కనపరిచేది ఒకే ఒక భాష. ఆ భాష ఏంటంటే అదే ప్రేమ. ప్రేమతో ప్రభు మనందరితో మాట్లాడుతూ ఉన్నాడు. My dear believers in Christ, what is the warning? See in verse 5, chapter 2 of book of Revelation. Look at the warning in verse 5. ప్రకటన గ్రంథం 2వ అధ్యాయం 5వ వచనంలో ప్రభు ఆ సంఘానికి ఇస్తున్న హెచ్చరిక ఏంటో గమనించండి. Remember which thou hast fallen. నీవెక్కడ పడిపోయావో దాన్ని జ్ఞాపకం చేసుకో అంటున్నాడు. Repent. పశ్చాత్తాపపడు, లేక మారు మనసు పొందు. I will come unto thee quickly. నేను వెంటనే నీ యొద్దకు వచ్చేదను అంటున్నాడు. And remove the candlestick out of its place. ఈ దీప స్తంభమును దాని నుండి తీసివేస్తానంటున్నాడు. Remember, I will remove the candlestick out of its place. జ్ఞాపకం ఉంచుకో, దీప స్తంభాన్ని ఆ చోటి నుండి తీసివేస్తానంటున్నాడు. You look at chapter 1, we see chapter 1 verse 12. Apostle John says he saw 7 golden candlesticks. మొదటి అధ్యాయం తెలుగులో 13వ వచనంలో మనం గమనిస్తే అపోస్తలుడైన యోహాను 7 సువర్ణ దీపం స్తంభములను అతడు చూడడం జరిగింది. But you see the picture in the book of Exodus. You can see that later on. You can read Exodus 25 verse 31 to 32. A candlestick with 6 branches. ఆ తర్వాత మీరు చదువుకోండి నిర్గమాకాండం 25వ అధ్యాయం
31 నుండి 35 వరకు మనం చదివితే ఒక దీప స్తంభానికి 6 శాఖలు ఉన్నట్లుగా, కొమ్మలు ఉన్నట్లుగా మనం గమనించగలం. But a local church does not have branches. There is no branches. There is no brethren branches here and there. Not at all. కనుక సంఘానికి బ్రాంచీలు అనేవి, సహోదరుల బ్రాంచీలు అనేవి ఉండవు. We have to be very careful to understand the very important fundamental truth which is spoken here. ఇక్కడ చెప్పబడినటువంటి ప్రాథమికమైన సత్యాన్ని, ఆ విషయంలో మనం చాలా జాగ్రత్త కలిగి దాన్ని మనం అర్థం చేసుకోవాలి. He is telling that he will remove the candlestick out of its place. ఆయన అంటున్నాడు, దీప స్తంభమును దాని చోటు నుండి తీసివేస్తానంటున్నాడు. Oh, time is running out. Shall we move to the next one? Now we're going to the third secret of understanding service to God. మన సమయము పరిగెత్తుతూ ఉంది కాబట్టి ప్రభువుని సేవించుటలో దాగి ఉన్న ఆ మూడవ రహస్యమైన మాట ఏంటో మనము చూద్దాం. Let us not forget the fundamental, the foundational verse we read today. ఇది నాటువంటి ప్రాథమికమైనటువంటి వచనాన్ని, ఆ సత్యాన్ని మనం మరిచిపోవద్దు. Purge your conscience from dead works to the living God. నిర్జీవ క్రియలను విడిచి జీవము కలిగిన దేవుని సేవ కొరకై మీ మనస్సాక్షిని త్రిప్పుకోవాలి. Why do we need to preach this today? ఎందుకు ఈ విషయాన్ని దినాన నేను ప్రకటించాలి? You and I can do dead works and finally get a big zero in heaven. You and I can do a lot of dead works and finally end up getting zero. నిర్జీవమైన క్రియలను చేయగా మనము శూన్యముగా మిగిలిపోతాం. How careful you and I should be. నీవు నేను ఎంత జాగ్రత్తగా ఉండాలో అర్థం చేసుకుందాం. That is what is focused today. The first one is about S for service. Service, do it, serve God with a cheerful heart. Otherwise your service will become a dead work. మొట్టమొదటి మాట ఎస్ అంటే సంతోషముతో, ఆనందముతో ప్రభువుని సేవించడం. అలాగ నీవు సేవించకపోతే నీ క్రియలన్నీ కూడా నిర్జీవమైన క్రియలుగా మిగిలిపోతాయి. Secondly, we saw exhibit the love of God in all your service. Otherwise it becomes a dead work. రెండవదిగా మనం ఏం చూసాము అంటే నీవు చేసే ప్రతి పని ద్వారా దేవుని ప్రేమను కనపరచాలి. అలాగూ కాకపోతే నీవు చేసే ప్రతి పని కూడా నిర్జీవమైన క్రియలుగా మిగిలిపోతాయి. It could be so many activities. Today the churches are filled with a lot of activities than ministries. Ministry is different and activities are different. నేడు సంఘాలు అనేకమైన కార్యక్రమాలతో నిమగ్నమై ఉన్నాయి. దేవుని సేవించడము వేరు, కార్యక్రమాలు వేరు. Ministry comes from the body of Christ. 1 Corinthians clearly talks about 7 ministries which should be exhibited in every local church. Today we have so many different names and so many things which has come into the heart of the people. New ideas have come also. సేవా పరిచర్యను గురించి కొరింథీ మొదటి పత్రికలో ప్రస్తావించాడు పౌలు. 7 సంగతులు మాత్రమే ఆ సేవలో, పరిచర్యలో ఉన్నాయి. అయితే నేటి దినాల్లో సంఘాలలో అనేక మంది మనసుల్లో, హృదయాల్లో కొత్త కార్యక్రమాలు అనేవి వచ్చేసాయి. Oh, the presence of God can be lost. We have to be very careful with that. దేవుని సన్నిధిలో ఆ విషయమై మనము చాలా జాగ్రత్త కలిగి ఉండాలి. Shall we move to the third secret of understanding about the service? సేవను గురించి అర్థం చేసుకోవడానికి దాగి ఉన్నటువంటి ఆ మూడవ రహస్యాన్ని మనం చూద్దాం. Third alphabet is R, which will relate your faith with work. R అనే అక్షరాన్ని మనం చూస్తూ ఉన్నాం. Can you repeat, uncle, that word? Relate your faith with work. క్రియలతో నీ విశ్వాసాన్ని కనపరచాలి. All your work should be wrapped up and starting with the seed of faith. మనం చేసే ప్రతి పని కూడా, ప్రతి క్రియ కూడా విశ్వాసముతో ఆరంభించబడాలి, విశ్వాసముతో జరగాలి. Shall we turn to our attention to the book of James chapter 2? యాకోబు పత్రిక 2వ అధ్యాయానికి మన గమనాన్ని త్రిపుదాం. Chapter 2 verse 26. You can read in Telugu. 26వ వచనం. అటువలనే రాహాబను వేశ్య కూడా దూతలను చేర్చుకొని వేరొక మార్గమున వారిని వెలుపలికి పంపివేసినప్పుడు క్రియల మూలముగా నీతిమంతురాలని ఎంచబడిను గదా.
How you have to relate your faith with works is clearly given there. ఈ యొక్క క్రియల మూలముగా విశ్వాసాన్ని ఎలాగూ కనపరచాలో ఇక్కడ స్పష్టంగా చెప్పబడింది. You can see in verse 21 it talks about Abraham, the father was justified by works. 21వ వచనంలో తండ్రి అయిన మూలముగా నీతిమంతుడుగా తీర్చబడ్డాడు అని వ్రాయబడింది. How was the love of God tested in the life of Abraham? అబ్రహాము యొక్క జీవితాన్ని దేవుని యొక్క ప్రేమ ఎలాగ ఇష్టపడింది? Kill your son, give your son. దేవుని యొక్క పరీక్ష ఎలాగూ కలిగిందంటే నీ కుమారుని ఇవ్వుము అని అడిగాడు. With faith he walked every step in that mountain, he walked one by one. In the step of faith he walked. ఆ పర్వతం మీద విశ్వాసముతో ఒక అడుగు తర్వాత ఒక అడుగు అతడు వేస్తూ వచ్చాడు. విశ్వాసముతో నడుచుకున్నాడు. He was looking for ground reality, what was going to happen. He didn't think about it. He didn't have his imaginations about it. He walked it step by step with faith, and he could be able to see the Jehovah Jireh, the great God. అతడు ఏమి జరగబోతుందో దాని గురించి ఊహించిన వాడు కాదు, దాని గురించి ఆలోచన చేసిన వాడు కాదు, కానీ విశ్వాసముతో అడుగు 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 వేస్తూ యెహోవా జైరే ఆ గొప్ప దేవుణ్ణి అతడు చూడగలిగినట్లుగా తన అనుభవంలో మనం చూస్తూ ఉన్నాం. Oh, in our congregation, in our personal life, in our personal prayer, everywhere we could be able to execute the faith with works. మన యొక్క వ్యక్తిగత జీవితంలో, వ్యక్తిగత సేవలో, సమూహము క్రియల మూలముగా విశ్వాసాన్ని కలిగి మనము క్రియలు చేసే వారంగా ఉండాలి. Oh, my dear believers in Christ, it's not just having somebody's ministry as my ministry, but rather looking forward to a faith to be exhibited in our ministries. నా ప్రియ సహోదరి సహోదరులారా, వేరే వారి యొక్క పరిచర్య అది నా పరిచర్య అని మనం చెప్పుకోవడం కాదు, కానీ మన పరిచర్యలో, మన యొక్క క్రియల్లో విశ్వాస మూలముగా మనం ఉండాలి. My dear believers in Christ, as we go through this pandemic, our faith is many times challenged. I've heard many talking like that. నా ప్రియ సహోదరి సహోదరులారా, ఈ భయంకరమైన పరిస్థితుల్లో మనం వెళుతూ ఉండగా అనేక పర్యాయాలు మన విశ్వాసం అనేది సవాలును విసిరింది. But we should not forget about the word of God, which is much powerful, which is strengthening us every day. ప్రతి దినమును మనల్ని బలపరుస్తున్నటువంటి శక్తి కలిగిన దేవుని వాక్యాన్ని ఎన్నడూ కూడా మనం మరిచిపోకూడదు. Every day I use one verse in my prayer whenever I leave the house. 1 John chapter 4 verse 4, which says that greater is he that is in me than that is in the world. నేను ప్రతి దినము ప్రార్థనలో కానీ లేక మా కుటుంబంలో ప్రార్థన జరిగేటప్పుడు కానీ నేను చెప్పే ఒక మాట ఏంటంటే, యోహాను మొదటి పత్రిక 4వ అధ్యాయం 4వ వచనం, మీలో ఉన్నవాడు లోకములో ఉన్నవాడి కంటే గొప్పవాడు. Oh, let's not forget about it. The one who is in the world is not greater. The one who is within me is greater than the one who is in the world. You can face all challenges of life. లోకములో ఉన్నవాడు ఆయన గొప్పవాడు కాదు, మనలో ఉన్నవాడు లోకములో ఉన్నవాడి కంటే గొప్పవాడు. కాబట్టి ప్రతి సవాలును కూడా జీవితంలో మనం ఎదుర్కోగలం. Oh, we are going to move to the next aspect now. 1, 2, 3, fourth one. We verify your work with how it glorifies yourself or it glorifies God. నాలుగో మాట వి అంటే నీవు చేసే ఆ సేవ లేక ఆ కార్యక్రమాలు అవి నీకు మహిమను తెస్తున్నాయా లేక దేవునికి మహిమను తెస్తున్నాయా అని పరీక్షించుకోండి. Oh, my dear believers in Christ, let's examine a very powerful aspect for us to evaluate. Our work can become a dead work. Our service can become a dead service, provided how do we do our service towards God. నా ప్రియ సహోదరి సహోదరులారా, ఇది చాలా ప్రాముఖ్యమైనటువంటి మాట. దేవుని పట్ల మనం చేస్తున్న ఆ పని ఎలాగూ మనం చేస్తూ ఉన్నాం. Shall we turn to Revelation chapter 3 verse 1. ప్రకటన గ్రంథం 3వ అధ్యాయం మొదటి వచనం చదువుదాం. Here the message is to the Sardis church. ఇక్కడ సార్దీసు సంఘానికి వర్తమానం చెప్పబడింది. I know thy works. నీ క్రియలను నేను ఎరుగుదును. Thou hast a name that thou livest and art dead now. నీవు జీవించుచున్నావు అన్న పేరు మాత్రమే కానీ నీవు మృతుడవే అంటూ ఉన్నాడు. What is happening there in this church? ఈ సంఘములో ఏమి జరుగుతూ ఉంది?
God says through God has revealed his message and the heart of his message through Apostle John, and he says that I know your work. And what is that work? Thou hast a name, thou livest. దేవుడు తన హృదయంలో ఉన్న వర్తమానాన్ని అపోస్తులైన యోహానికి తెలియజేస్తూ ఉన్నాడు. ఆ సంఘమును గురించి ఏమంటున్నాడంటే, నీ క్రియలను నేను ఎరుగుదును, జీవించుచున్నావన్న పేరే గాని నీవు మృతుడవే అంటూ ఉన్నాడు. How is my preaching? నా యొక్క వర్తమానం ఎలా ఉంది? How is my teaching? నా యొక్క బోధ ఎలా ఉంది? How is the singing? నా యొక్క పాటలు పాడడం ఎలా ఉంది? I am doing it to impress others. ఇతరులను ఉత్తేజపరచడానికి నేను చేస్తూ ఉన్నానా? Why I am studying God's word? దేవుని వాక్యాన్ని నేను ఎందుకు నేర్చుకుంటూ ఉన్నాను? Oh, the trend has come in many churches today. They're studying God's word for competitions. నేటి దినాల్లో అనేక సంఘాల్లో జరుగుతున్నటువంటి విషయం ఏంటంటే, చాలా మంది దేవుని వాక్యాన్ని పోటీల కొరకు నేర్చుకుంటూ ఉన్నారు. It's a good practice, but let's not forget about the work which comes out of it. A child will know 1500 verses, but sad to say, even 5 verses can't be executed in the pathway of tough life. కష్టపూరితమైన ఈ జీవితంలో మనం 5000 లేక 10,000 మాటలు చెప్పే కంటే ఒక 5 మాటలు పిల్లవాడికి అందించడం చాలా కష్టమైపోతుంది. Definitely memorizing God's word is no doubt about it. It's very important for us to understand in our childhood days, but let's not forget, along with that comes how we work it out. దేవుని వాక్యాన్ని కంఠస్థం చేయడం అనేది ఖచ్చితంగా ప్రాముఖ్యమైనదే. మన బాల్య దినాల్లో మనం చేయాలి దాన్ని. అయితే ఆ వాక్యము ఎలాగూ వస్తూ ఉన్నదనేది ఇక్కడ ప్రాముఖ్యమైనది. Are we doing to seeking God's glory? దేవుని మహిమ కొరకై అలాగూ మనం చేస్తూ ఉన్నామా? Is it many people have to get recognition from? లేక అనేక మంది ద్వారా గుర్తింపు పొందడానికి చేస్తున్నామా? Oh, because of you and I should always keep verifying ourselves regarding this. నీవు నేను ఈ విషయమై మనమందరము చాలా జాగ్రత్త కలిగి ఈ విషయమై ప్రాముఖ్యత కలిగిన వారంగా మనం ఉండాలి. Acts chapter 7 verse 41. Let's take a look at it. అపోస్తలుల కార్యముల గ్రంథం 7వ అధ్యాయం 41వ వచనాన్ని ఒకసారి మనం గమనిద్దాం. చూడండి, what does the writer say that in the book of Acts chapter 7 verse 41? అపోస్తలుల కార్యముల గ్రంథం 7వ అధ్యాయం 41వ వచనంలో, as we go on and off, we can read more about many things which he talks. Let's see verse 41. అనేక సంగతులు మనం చూడవచ్చు గాని 41వ వచనాన్ని మనం చదువుదాం. ఆ దినములలో వారొక దూడను చేసుకుని ఆ విగ్రహమునకు బలి నర్పించి తమ చేతులతో నిర్మించిన వాటి యందు ఉల్లసించిరి. Look at that. What is this? How the verse has been recorded here. They made a calf in those days, offered sacrifice unto idol, rejoice in the works of their hands. They rejoice in the works of their own hands. తమ చేతులతో నిర్మించిన వాటి యందు వారు ఉల్లసిస్తున్నారు, ఆనందిస్తున్నారు. Yes, very important for us to understand. అర్థం చేసుకోవడానికి ఇది చాలా ప్రాముఖ్యమైన వచనముగా ఉన్నది. Oh, Luke chapter 16 verse 14 talks about the pharisaical works. లూకా సువార్త 16వ అధ్యాయం 41వ వచనంలో అన్య కార్యక్రమాలను గురించి అక్కడ భక్తుడు ప్రస్తావిస్తూ వచ్చాడు. On the contrary, we see Daniel chapter 3 verse 17 talks about godly works. దానియేలు గ్రంథం 3వ అధ్యాయములో దైవికమైన కార్యక్రమాలను గురించి అక్కడ ప్రస్తావించబడింది. Daniel opened the windows and he prayed, and he didn't want to show off. He wanted to be his way of life expressed to others. He was not a man pleaser. He was a God pleaser. దానియేలు తాను ఏదైతే చేస్తున్నాడో అది మనుషులకు కనపరచాలని ఎప్పుడు అనుకోలేదు. మనుషులను సంతోషపెట్టే వ్యక్తి కాడు గాని అతడు దేవుని సంతోషపెట్టే వ్యక్తి. Shall we move to the next one now? తర్వాత మాటకు మనం వెళ్ళిపోదామా? I talks about the intent of your service with human reasoning. మానవ కారణాలు కలిగి నీవు చేసే సేవలో ఆ ఇంటెన్షన్ అనేది ఎలాగుంది? Very important for us to understand. God looks into the intent of your service. ఈ సేవలో నీవు కలిగిన ఆ దృక్పథం, ఆ కోణం అనేది ఎలాగున్నదో దాన్ని దేవుడు చూస్తూ ఉన్నాడు. God looks into the heart, as we saw in the beginning itself. Shall we turn our attention to 1 Chronicles?
మొదటి దినవృత్తాంతాలు మనం త్రిపుదాం చూడండి. దినవృత్తాంతాల గ్రంథం మొదటి గ్రంథం First Chronicles chapter 13. 13వ వచనం. There was the ark of God, and they were saying that ark of God, how to carry this ark of God. A beautiful picture is given here in the life of King David. దావీదు యొక్క జీవితంలో రమ్యమైనటువంటి చిత్రం ఇక్కడ ప్రస్తావించబడింది. దేవుని యొక్క మందసం ఉన్నది, ఆ మందసాన్ని ఎలాగో తీసుకొని వెళ్ళాలో దాని గురించి ప్రస్తావిస్తూ ఉన్నాడు. Verse 7, they carried the ark of God in a new cart. వారు క్రొత్త ఎద్దుల బండి మీద ఆ యొక్క మందసాన్ని తీసుకొని వెళ్ళినట్లుగా వచనం 7లో ప్రస్తావిస్తూ ఉన్నాడు. We all know very well, the history makes it very clear that the ark of God should be carried by the Levites on the shoulders. మనము చాలా స్పష్టంగా ఎరుగుదుము, చరిత్ర మనకి బాగా తెలుసు. లేవీయులు తమ భుజముల మీద దేవుని యొక్క మందసాన్ని మోయాలి అని చరిత్ర తెలియజేస్తూ ఉంది. And finally we see that verse 9, we can see that Uzzah put forth his hand to hold the ark, and finally you see what the end was. అప్పుడు ఉజ్జియా ఆ యొక్క మందసాన్ని పట్టుకోవడానికి చేయి చాపినప్పుడు ఏం జరిగిందో చివరిగా 9వ వచనంలో మనం చూడగలం. It was not pleasing to God. ఉజ్జియా తన చేతులతో దేవుని యొక్క మందసాన్ని పట్టుకోవడం అనేది దేవునికి సంతోషంగా లేదు. New ideas which came into the very way of doing things changed because of the new ideas which came there. సేవ చేసే విధానములు అనేక మార్పులు వచ్చేసాయి. కారణం ఏంటంటే క్రొత్త ఆలోచనలు, క్రొత్త తలంపులు వస్తూ ఉన్నాయి. Look at the verse 4 of chapter 13. 13వ అధ్యాయం వచనం 4 గమనించండి. For the thing was right in the eyes of all the people. ఈ కార్యము సమాజకులందరి దృష్టికి అనుకూలమాయను అంటాడు. When you come to chapter 15, 14వ అధ్యాయానికి మనం వచ్చినప్పుడు where you see a different picture now. ఇప్పుడు వేరొక దృశ్యాన్ని మనం ఇక్కడ చూస్తూ ఉన్నాం. Verse 12, note very carefully verse 12. 12వ వచనాన్ని గమనించండి. And they said, ye are the chief of the fathers of Levi, sanctify yourself. 15వ అధ్యాయం 12వ వచనంలో లేవీయుల పితరుల సంతతులు మీరు పెద్దలై ఉన్నారు అంటూ ఉన్నాడు. You and your brethren, you may bring up the ark of the Lord God of Israel unto the place that I have prepared. నేను చూపించే స్థలానికి మీరు సహోదరులు దేవుని యొక్క మందసాన్ని మీరు తీసుకొని రావాలి అని సెలవిచ్చాడు. Now look at the 13th verse, what the word of God says. 13వ వచనాన్ని ఇప్పుడు గమనించండి, దేవుని వాక్యం ఏమి సెలవిస్తుందో. The Lord God made a breach upon us, for that we sought him not after the due order. దేవుడైన యెహోవా యొద్ద విధిని బట్టి విచారణ చేయుట చేతను ఆయన మనలో నాశనము కలుగు చేసిననే మాటలు మనం గమనిస్తున్నాం. We don't have time to just go through the history, but we could see the change which took place now. ఇదంతా చరిత్ర అంతా చూడటానికి మనకి సమయం లేదు, కానీ ఇక్కడ ప్రస్తావించినటువంటి ఆ మాటను మనం గమనిద్దాం. David corrected the way in which it has to be done with godly things. దేవుడు ఆ కార్యక్రమాన్ని ఎలాగూ చేయాలో ఆ విధానములో దైవ కార్యక్రమములో దాన్ని చేసినట్లుగా మనం చూస్తూ ఉన్నాం. For all of us to understand, we are from different types of different levels of maturity of understanding God's will. Let me also give a simple example to understand this concept. ఈ యొక్క విషయాన్ని మనం అర్థం చేసుకోవడానికి ఒక చిన్న ఉదాహరణను కూడా నన్ను తెలియచేయనివ్వండి. Luke chapter 10 about Mary and Martha. Jesus was in their house. లూకా సువార్త 10వ అధ్యాయంలో మరియా మార్తా యేసు ప్రభువారు వారి ఇంటిలో ఉన్న ఆ విషయాన్ని మనం గమనిస్తున్నాం. Look at Martha's work and look at Mary's work. మార్తా పని చూడండి, మరియ పని చూడండి. Martha's work was definitely an unselfish and a sacrificial work, no doubt about it. మార్తా చేస్తున్నటువంటి పని నిస్వార్థమైన పని, అది త్యాగపూరితమైన పని, అందులో ఎటువంటి సందేహం లేదు. It is really needed for the guest to prepare things, is definitely needed. అతిథులకు ఆహారము సిద్ధపరచడం అనేది ఖచ్చితంగా ఇది అవసరమైనదే. But look at what Lord Jesus said. It's not that you and I thinking, it's not the matter of thinking here, it's not intention, it's not new ideas. Look at what Lord Jesus said. ఇక్కడ ఏదో నీవు నేను ఆలోచన చేసే విధానం లేక ఆ పరిచర్యలో మనం కలిగిన కోణం అది కాదు. యేసు ప్రభువారు ఏమి తెలియజేస్తున్నాడో దాన్ని గమనించండి. Chapter 10 verse 38 to 42. Carefully read what Jesus said there. 10వ అధ్యాయం 38 నుండి 42 వరకు యేసుక్రీస్తు ప్రభువారు ఏమి చెప్పాడో జాగ్రత్తగా మీరు చదవండి. When she spoke about Mary, what did Jesus reply?
మరి గురించి మాట్లాడుతూ యేసు ప్రభువారు ఏమి సెలవిచ్చాడు? One thing is needful. ఒక్క విషయము అక్కరగా ఉన్నది. Mary made the right choice. మరియా సరైన నిర్ణయము తీసుకుంది. There are so many things in our house. Domestic work is required for women, no doubt about it. స్త్రీలకి అనేకమైన విస్తారమైన పనులు ఉన్నాయి, అందులో ఎటువంటి సందేహం లేదు. But sitting at the feet of Jesus is number one priority. ఇది యేసుక్రీస్తు ప్రభువారి యొక్క పాదాల దగ్గర కూర్చోవడం అనేది ప్రాముఖ్యమైన ప్రాధాన్యమైనటువంటి పని. Oh, my dear believers in Christ, we have to evaluate ourselves to see, are we doing good works or dead works? All our works can be dead work. Without sitting in the presence of God, any work you do, you can be happy that you have done so many things. You can be very happy, but on that day, you will feel ashamed. ప్రియమైన సహోదరి సహోదరుడా, ఇలాగ మనం పరీక్ష చేసుకుందాం. మనము ఎన్ని కార్యాలైనా చేసినప్పటికీ ప్రభు పాదాల దగ్గర కూర్చొని ఆ కార్యమును మనం చేయకపోతే మనం చేసిన క్రియలన్నీ కూడా నిర్జీవమైన క్రియలుగా ఉంటాయి. మనము సిగ్గుపరచబడతాం. Oh, what did Jesus say? What did great Jehovah say there in the first book of Genesis about Cain's work and Abel's work? మొదటి గ్రంథమైన ఆదికాండములో గొప్ప దేవుడైన యెహోవా హేబేలు చేసిన క్రియలను గురించి, కయ్యూను క్రియలను గురించి ఏమి తెలియజేస్తూ ఉన్నాడు? We saw very clearly there about the attitude of Cain which mattered. అక్కడ వారి క్రియలలో కయ్యూను యొక్క వైఖరి, అతని యొక్క దృక్పథం అనేది ఇక్కడ చాలా ప్రాముఖ్యమైనది. We cannot bring human manufacturing things for worshiping God. దేవుని ఆరాధించడానికి మనుషుల ద్వారా చేయబడినటువంటి వస్తువులను మనం తీసుకొని రాలేము. The Holy Spirit should be guiding each one of us every second, every day, every moment of our life with the holiness throughout the week. Only then we could be able to come for a corporate worship on Sunday. పరిశుద్ధాత్మ ప్రతి దినము ప్రతి సెకను కూడా మనల్ని ప్రేరేపిస్తూ నడిపిస్తూ ఉండగా అలాగూ మాత్రమే ఆదివారమున సామూహికంగా మనమందరము కలిసి ప్రభుని ఆరాధించగలం. Oh, my dear believers in Christ, as the turning time is running out, 2 more areas we're going to finish and we're going to stop this message. ప్రియమైన విశ్వాసులారా, సమయం పరిగెత్తుతూ ఉంది. ఇంకా 2 అక్షరాలు అనగా 2 పాఠాలు మిగిలి ఉన్నాయి. వాటిని త్వరగా చెప్పి నేను ముగిస్తాను. Firstly, we saw serve God with joy. మొట్టమొదట మనం ఏం చూసామంటే సంతోషముతో దేవుని సేవించడం. Second one, we said that exhibit the love of God in your service. రెండవది నీ యొక్క సేవలో దేవుని యొక్క ప్రేమను కనపరచడం. Third, we saw relate your faith with your work. మూడవది నీ క్రియలతో నీ విశ్వాసాన్ని కనపరచాలి, లేక విశ్వాసంతో నీ క్రియలను నీవు చేయాలి. Fourth, we saw verify your work which is done, which is to glorify God, to glorify yourself and your pride. నీవు చేస్తున్నటువంటి కార్యాలను లేక క్రియలను గమనించాలి. అవి దేవునికి మహిమను తీసుకొస్తున్నాయా లేక నీకు మహిమను గర్వాన్ని తీసుకొస్తున్నాయా? వాటిని And we saw an eye which talk about the intent of your service, which should not originate from new ideas, but rather it should be led by the Spirit of God. ఐదవ మాట, నీ యొక్క పనిలోని వైఖరి, నీ దృక్పథం ఎలాగుండాలి? క్రొత్త ఆలోచనలు, క్రొత్త తలంపుల ద్వారా నీ యొక్క సేవా వైఖరి ఆధారపడి ఉండకూడదు. పరిశుద్ధాత్మ ద్వారా నీ సేవా దృక్పథం వైఖరి ఆధారపడి ఉండాలి. See, the next one is C. Communicate your work or your service which must be done by carrying your cross. C అనే అక్షరం దీని అర్థం ఏంటంటే నీవు సంభాషణ చేస్తూ ఉన్నప్పుడు ఆ సంభాషణ అనేది సిలువను మోస్తూ, సిలువను ఆధారము చేసుకొని నీవు సంభాషణ చేసేవాడుగా ఉండాలి. The service which come is after carrying the cross, my own cross, I should bring it out. నా యొక్క సొంత సిలువను మోస్తూ సేవను నేను చేసేవాడుగా ఉండాలి. All of us are very much familiar with the verse John 3:16. యోహాను సువార్త 3వ అధ్యాయం 16వ వచనంతో మనందరికీ చాలా మంచి పరిచయం ఉన్నది. Have we come across the verse 1 John 3:16? యోహాను మొదటి పత్రిక 3వ అధ్యాయం 16వ వచనాన్ని ఎప్పుడైనా మీరు గమనించారా?
John 3:16 talks about the cross of Lord Jesus. యేసుక్రీస్తు ప్రభువారి యొక్క సిలువను గురించి ఆ వచనం మాట్లాడుతూ ఉంది. But when you see that 1 John 3:16 talks about what? అయితే యోహాను మొదటి పత్రిక 3వ అధ్యాయం 16వ వచనం దేని గురించి మాట్లాడుతూ ఉంది? Hereby perceive we the love of God, because we laid down his life for us, we ought to lay down our lives to the brethren. ఆయన మన నిమిత్తము తన ప్రాణము పెట్టెను కనుక దీని వలన ప్రేమ ఏంటిదని తెలుసుకొనుచున్నాము. మనము కూడా సహోదరుల నిమిత్తమై మన ప్రాణములను పెట్టబద్దులమై ఉన్నాము. Oh, ourself very important to understand. Am I carrying the cross which God has, which Lord Jesus specifically said that you carry the cross and follow me? యేసుక్రీస్తు ప్రభువారు స్పష్టంగా సెలవిచ్చినటువంటి ఆ మాట, నీ సిలువనెత్తుకొని నన్ను వెంబడించుము అన్నాడు. ఆ సిలువనెత్తుకొని మనం వెంబడిస్తున్నామా? Apostle Paul, the writer in Galatians chapter 5 verse 24 talks about, Apostle Paul when he writes, he talks about the flesh which has to be removed. అపోస్తలుడైన పౌలు గలతీ పత్రిక వ్రాస్తూ 5వ అధ్యాయం 24వ వచనంలో శరీర క్రియలు అనేవి తీసివేయాలి అని సెలవిస్తూ ఉన్నాడు. Put the flesh to death daily. అను దినము శరీరాన్ని మీరు చంపివేయండి అంటూ ఉన్నాడు. In Romans chapter 8 he talks about live after the flesh or live after the spirit. రోమా పత్రిక 8వ అధ్యాయములో మీ శరీర క్రియలన్నిటిని విసర్జించుము, సిలువేయము అంటూ ఉన్నాడు. Chapter 8 is talking about, are you living after the flesh or are you living after the spirit? 8వ అధ్యాయం ఏం మాట్లాడుతుందంటే, నీవు శరీరానుసారంగా జీవిస్తున్నావా లేక ఆత్మానుసారంగా జీవిస్తూ ఉన్నావా? Therefore, my dear believers, you and I have to mortify the members of our body. Mortify means every time we have to give up and move forward. అందుచేత మా ప్రియమైన సహోదరి సహోదరులారా, మన దేహంలో ఉన్న ప్రతి అవయవాన్ని మనము శుద్ధి చేసుకోవాలి. మనలో ఉన్న మలినాన్ని ప్రక్కన పెడుతూ అనుదినము శుద్ధి చేసుకుంటూ ప్రభు పరిచర్యలో ముందుకు సాగాలి. Colossians chapter 2:11 talks about the circumcision through Christ. కొలస్సీ పత్రిక 2వ అధ్యాయం 11వ వచనంలో క్రీస్తు ప్రభువు ద్వారా జరిగే సున్నతిని గురించి మాట్లాడుతూ ఉంది. Oh, let's come to the last part of our sermon today. మన పాఠములో చివరి అక్షరానికి 7వ పాఠానికి మనం వద్దాం. The alphabet E. Evaluate your life, your service, which is done not expecting a reward. చివరిగా ఈ అంటే నీ యొక్క పరిచర్యను బహుమానము ఆశించకుండా సేవ చేయడం. Very important for us to understand. Am I doing it for a service am I doing this service for a reward? ఒక బహుమానం కోసం నేను ఈ సేవను ఈ పరిచర్యను చేస్తూ ఉన్నానా? We see small children, we tell them we'll give you chocolate, they will do something. చిన్న పిల్లలను మనం చూస్తే వారికి చాక్లెట్ ఇస్తే ఏ పనైనా వారు చేస్తారు. As we grow and get mature, we don't do it for chocolates and other gifts. We do it because we love the Lord. మనం పెద్దవారం అవుతూ ఉండగా కొన్ని పనులు కొన్ని క్రియలు మనం చేస్తూ ఉంటాం. అది చాక్లెట్ కోసం కాదు, కానీ ప్రభువుని మనం ప్రేమిస్తున్నాం కాబట్టి ఆ పనిని మనం చేస్తాం. Your local church or service you're doing, your personal things you're doing it for God and for the sake of God and the cross. It all should come spontaneously, not for a reward, with the expectation of a reward. స్థానిక సంఘములను నీ వ్యక్తిగత జీవితాలను నీవు చేసే ప్రతి పని కూడా అది ప్రభువు కొరకు చేసే పని, బహుమానము పొందడానికి కాదు, కానీ ప్రభువు కొరకై నీవు చేసే పనిగా ఉండాలి. Before we close, let's look at two aspects of this. మన పాఠాన్ని ముగించక ముందు దీనిలో ఉన్న 2 కోణాలను మనం చూద్దాం. Matthew's Gospel chapter 7 మత్తయి సువార్త 7వ అధ్యాయం verse 22 and 23. 22-23 వచనాలు. Take a look at this group of people where Lord Jesus talks about. ఇక్కడ ఈ లేఖనాలు సెలవిస్తున్నటువంటి ఆ సమూహాన్ని మీరు గమనించండి. Verse 22 and 23. Yes, please. 22-23 వచనాలు చదువుదాం. ఆ దినమందు అనేకులు నన్ను చూచి, ప్రభువా మేము నీ నామమున ప్రవచింపలేదా? నీ నామమున దెయ్యములను వెలగొట్టలేదా? నీ నామమున అనేకమైన అద్భుతములను చేయలేదా అని చెప్పుదురు. అప్పుడు నేను మిమ్మల్ని ఎన్నడూను ఎరుగను, అక్రమము చేయువారులారా నా యొద్ద నుండి పొండని వారితో చెప్పుదును.
What this group of people are asking and telling now? ఇప్పుడు ఈ సమూహము ప్రజలు ఏమడుగుతున్నారు, ఏమంటున్నారు? They're listing all the things which they did. వారు చేసిన ఆ పని అంతటిని కూడా వారు ఒక పట్టిక రూపంలో తెలియజేస్తూ ఉన్నారు. A true follower of Lord Jesus Christ will never keep an account. నిజంగా ప్రభువుని అనుసరించే వ్యక్తి ఎన్నడూ కూడా లెక్కలు పెట్టుకోడండి. How much money I gave to others? ఇతరులకు నేను ఎంత డబ్బు ఇచ్చాను, how much time I spent for God? దేవుని కొరకై ఎంత సమయము నేను హెచ్చించాను. You might have seen many people when they are working and talking, you see that sometimes they tell that, you know how much my family did for this, how much my family did for the church, how much I did for the church. This is nonsense for God. అనేక పర్యాయాలు అనేకులు సంభాషణ చేస్తూ ఉండగా మనం వింటూ ఉంటాం, నా కుటుంబం సంఘం కొరకు ఎంత చేసిందో, లేక వ్యక్తిగతంగా నేను దేవుని సేవ కొరకు ఎంత చేశాను, ఇవన్నీ కూడా దేవుని దృష్టిలో తుచ్చగా ఉన్నాయి. Very important, my dear believers in Christ, to understand this. ఈ మాటను అర్థం చేసుకోవడం అనేది నా ప్రియమైన సహోదరి సహోదరులారా చాలా ప్రాముఖ్యమైన సంగతిగా ఉన్నది. What was the answer given by Jesus? I don't know you. అలాగు వారు చెప్పినప్పుడు యేసు ప్రభువు ద్వారా ఇవ్వబడిన జవాబేంటి? నేను మిమ్మును ఎరుగను. Now I'll take you to another portion, very interesting portion in chapter 25 of same Matthew's Gospel. మత్తయి సువార్త 25వ అధ్యాయంలో చాలా ఆసక్తికరమైన భాగానికి నేను ఇప్పుడు మిమ్మల్ని తీసుకొని వెళ్తాను. Chapter 25 verse 34. 25వ అధ్యాయం 34వ వచనం గమనించండి. We don't have time to read the whole passage. I'll read some verses and I'll wind up now. భాగమంతా చదవడానికి సమయం లేదు, కానీ కొన్ని వచనాలు చదివి నేను ఇక్కడ ముగిస్తాను. Verse 34, then shall the king say unto his right hand, come ye blessed of Father, inherit the kingdom prepared for you from the foundation of the world. అప్పుడు రాజు తన కుడి వైపునున్న వారిని చూచి, నా తండ్రి చేత ఆశీర్వదింపబడిన వారులారా రండి, లోకము పుట్టినది మొదలుకొని మీ కొరకు సిద్ధపరిచిన రాజ్యమును స్వతంత్రించుకొనుడి. Oh, you're saying that I'm hungered, I'm thirsty, I was a stranger, but you took care of me. 35వ వచనంలో నేను ఆకలి గుంచిని, మీరు నాకు భోజనం పెట్టిద్రి, దప్పికొని నాకు దాహం ఇచ్చిద్రి అంటున్నాడు. Then verse 37, notice carefully. వచనం 37 జాగ్రత్తగా గమనించండి. The righteous will answer and say, Lord, when shall we thee and hungered and fed thee and thirsty and gave thee drink? అందుకు నీతిమంతులు, ప్రభువా, ఎప్పుడు నీవు ఆకలి కొని ఉండుట చూచి నీకు ఆహారం ఇచ్చితిమి, నీవు దప్పికొని ఉండుట చూచి ఎప్పుడు దాహం ఇచ్చితిమి అంటున్నారు. Look at these people, they don't even know what they did, when they did. ఈ ప్రజలను మీరు గమనించండి, వారు ఏమి చేశారో ఎప్పుడు చేశారో కూడా వారికి తెలియదు. There we saw one group which is listing everything. ఒక సమూహాన్ని మనం చూచాం, వారు చేసిన ప్రతి పనిని కూడా ఆ పట్టికను వారు వివరిస్తూ వచ్చారు. Look at this group, they don't even know when did they do. అయితే ఈ సమూహాన్ని మీరు చూడండి, వారు చేసిన క్రియలు కనీసం ఎప్పుడు చేశారో కూడా వారికి తెలియదు. My dear believers in Christ, God is speaking to each one of our hearts. Let's examine our hearts today. మా ప్రియమైన విశ్వాసులారా, ఈ రాత్రి వేళ ప్రభు మనందరి హృదయాలతో మాట్లాడుతున్నాడు. Have you spoken any time in your life like that? Have you spoken any time in your life like that? ఈ జీవితంలో ఎన్నడైనా నీవు ఎప్పుడైనా అలాగూ మాట్లాడావా? Are you keeping a diary and noting down things, how much you did for God? దేవుని కొరకు నీవు ఎంత చేసావో, ఏమి చేసావో దాన్ని రాసుకోవడానికి ఒక డైరీ, దినచర్యను నీవు చేస్తూ ఉన్నావా? Are you boasting and talking about what my family did, what I did, what my father did, what my forefather did? Are you talking about it? ఆ కుటుంబం ఏం చేసిందో, నా తండ్రి ఏం చేశాడో, మా తాతగారు ఏం చేశాడో దాని గురించి మాట్లాడుతూ నీవు అతిశయపడుతూ ఉన్నావా? Lord Jesus is talking these people as righteous. Look at the way he is calling, 37th verse. Righteous answer. Then tell the righteous answer to him. యేసుక్రీస్తు ప్రభువారు అంటూ ఉన్నాడు, ఆ నీతిమంతులను చూచి వారు నా What did he say now? Yeah. We say that they don't even know what they did. ఆ నీతిమంతులు కనీసం వారు ఏమి చేశారో కూడా వారికి తెలియదు. 40th verse is the climax of that verse. ఆ యొక్క వచనం చివరి భాగంలో మీరు గమనించండి. Oh, the king shall answer and say unto them, verily I say unto you, as much as you have done it unto the least of these brethren, you have done it unto me.
ఈ సహోదరుల పట్ల మీరు ఏదైతే చేశారో అది మీరు నాకు చేశారు అంటూ ఉన్నాడు. Oh, my dear believers in Christ, క్రీస్తులో ఉన్న నా ప్రియమైన విశ్వాసులారా, all this time God has been speaking to our hearts. ఈ సమయం అంతటి ద్వారా ప్రభువు మన హృదయాలతో మాట్లాడుతూ వచ్చాడు. Oh, we are not doing it for getting a name. ఏదో ఒక పేరు కోసం మనం ఈ పరిచర్య చేయడం లేదు. My dear believers in Christ, we'll come back to the verse where we started. మనం ఎక్కడ ఆరంభించామో ఆ వచనానికి తిరిగి మనం వద్దాం. Hebrews chapter 9 verse 14 we started. హెబ్రీ పత్రిక 9వ అధ్యాయం 14లో మన పాఠాన్ని మనం ఆరంభించాం. Purge your conscience from dead works. నిర్జీవ క్రియల నుండి మీ మనస్సాక్షిని శుద్ధి చేసుకోండి. You and I should not forget that we are purged from our conscience is purged from dead works. It will never go again to do dead works. నిర్జీవ క్రియలను నుండి మన మనస్సాక్షి శుద్ధి చేయబడినది అనే సంగతి మనము గుర్తించాలి. Why was it purged? Why was it purged? It was purged because to serve the living God. ఎందుకు మన మనస్సాక్షి శుద్ధి చేయబడింది? ఎందుకంటే జీవము గల దేవుని సేవించడానికి. My dear believers in Christ, my dear friends, we have come to the end of the message today. నా ప్రియమైన క్రీస్తునందు విశ్వాసులారా, సహోదరి సహోదరులారా, మన వర్తమానం యొక్క ముగింపుకు మనం వచ్చాం. How am I serving God? నేను దేవుని ఎలాగూ సేవిస్తూ ఉన్నాను? Is it dead works or living works? నేను చేసే క్రియలు అవి జీవము కలిగిన క్రియలా లేక నిర్జీవమైన క్రియలా? It's not that how much I do for God, it is how I do for God. నేను ఎంతగా దేవుని కొరకు చేస్తున్నాను అనేది ప్రాముఖ్యమైనది కాదు గాని నేను ఎలా దేవుని కొరకు చేస్తున్నాను అనేది ప్రాముఖ్యమైనది. The first secret to understand is serve God with joy. దేవుని మనము ఎంత నమ్మకంగా సేవిస్తున్నామో లేదో అర్థం చేసుకోవడానికి మొదటి రహస్యం ఏంటంటే సంతోషంగా ప్రభుని సేవించడం. Relate your faith, exhibit the love of God from your heart in your service. ఈ యొక్క సేవలో నీ హృదయంలో నుండి దేవుని ప్రేమను కనపరచడం. Third, relate your work, your faith with works. మూడోది నీ యొక్క క్రియలను విశ్వాసముతో చేయడం. Intent of your service should not come from human reasoning and human ideas, from the Holy Spirit only. సేవ మానవుని యొక్క ఆలోచనల ద్వారా క్రియల ద్వారా ఆధారపడి ఉండకూడదు. Communicate your work and your service by killing the flesh which is within you and filled with the Holy Ghost. నీవు చేసే ఆ సేవా సంభాషణలు నీవు శరీర క్రియల ద్వారా శరీరము ద్వారా ప్రేరేపించబడి చేయకూడదు కానీ పరిశుద్ధాత్మ ప్రేరేపణతో క్రీస్తు శిలువను మనము తీసుకొచ్చే వారంగా ఉండాలి. At the seventh secret we saw today was evaluate your life, evaluate your work, evaluate your service which is done not for getting a reward. చివరిగా మనం చెప్పుకుంటున్నటువంటి 7వ మాట, నీ యొక్క పరిచర్య నీ యొక్క సేవను పరీక్షించుకో. నీవు బహుమానము పొందడానికి ఆ పనిని బహుమానాన్ని ఆశించి చేయకూడదు. My dear believers in Christ, chapter 14 of the book of Revelation, verse 13 talks about those are the blessed ones who die in the Lord. They may rest in the Lord. And the labor is rested now, but their work follows and the work will be rewarded. ప్రకటన గ్రంథం 14వ అధ్యాయంలో క్రీస్తునందు నిద్రించిన మృతులు ధన్యులు, వారు ప్రయాసను మాని విశ్రాంతి తీసుకుంటున్నారు. వారి ప్రయాసను మారారు కానీ వారి క్రియలను వారిని వెంబడిస్తూ ఉన్నాయి. వారి క్రియలకు వారు బహుమానం పొందుతారు. Oh, may the holy word of God be blessed today once again. మరొకసారి దేవుని యొక్క పరిశుద్ధ దేవుని వాక్యము లేక లేఖనాలు మన కొరకై దీవించబడును గాక. Thank you for your very patient listening to God's word. దేవుని వాక్యాన్ని ఓపిక మీరు విన్నందుకై మీకు వందనాలు. Usually in the Gulf our meeting starts only in the evening after 8, it goes up to 10. So sorry, I'm very much used to that and it is yours, maybe your resting time now.
No. It's also for us. It's a listening time, uncle. Oh, praise the Lord for that. Praise the Lord. Thank you once again. Thank you, brethren. Thank you for the elders of the assembly. Thank you for the wonderful opportunity you're given to share God's holy word. It's always a joy to share God's word. మరొకసారి దేవుని వాక్యాన్ని పంచుకోవడానికి నాకు అవకాశం ఇచ్చిన స్థానిక సంఘానికి పెద్దలకు వందనాలు తెలియజేస్తున్నాను. దేవుని వాక్యాన్ని పంచుకోవడం అనేది ఎల్లప్పుడూ సంతోషము, ఆనందమై ఉన్నది. Every time, whenever I come to India, I make it a point to visit the assemblies, because for me every day is important. I don't know about tomorrow. I don't know if I have one more chance, I will be able to preach God's word. If not, I'm going to be in His presence, my dear believers in Christ. You have that great joy of the Lord, which is your strength. Always that should keep us glowing in our heart. నేను భారతదేశానికి వచ్చినప్పుడల్లా సంఘాలు దర్శిస్తూ ఉంటాను. ఈ దినము ఉండగానే నేను ప్రభువు పని చేయాలి. రేపేం జరుగుతుందో నాకు తెలియదు. ఒకవేళ రేపు నేను ప్రభు సన్నిధికి వెళ్ళిపోతానేమో. ఈ దినము ఉన్నప్పుడే నేను ప్రభు పని చేయాలి అనే ఆ సంతోషం, ఆ ఆనందం ఎప్పుడు నా హృదయాల్లో మెదులుతూ ఉంటూ ఉంది. May the Lord's name be glorified and vandanalu to everybody. ప్రభు నామము మహిమపరచబడును గాక. అందరికీ వందనాలు. Hallelujah.